जन्मस्थान आम आसी पहुंचीचु। ये जन्मस्थान आपण मैंने सीधा सड़क भाव आपण मैंने देखिपे यही महाप्रभु अच्युतानंद ये जन्म लाभ करते ये हूँ तिलकणा ग्राम। यही तिलकणा ग्राम महापुरुष श्री अच्युतानंद जार सीधा प्रसारण आपण मैंने देखिपे। आसतु यही स्थानीय बासिंदा जाना जड़े आम सहित परिचालक रही अनुष्ठान आसन मुखर जाना यही स्थानर महात्म्य कौन रही स्थान कौन किंवदंती कौन रही ऐतिहासिक कौन रही किंवदंती ए विषय आसतु विस्तृत भाव में आलोचना करवा। आपण परिचय सहित ए विषय कौन कहे? मो ना केदारनाथ साहू मु तिलकणा गाँव जड़े मनुष्य व्यक्ति सन्थ अतन दास पंचदश शताब्दी जड़े महापुरुष से सिद्ध साधक माणिक्यकार ग्रंथाकार एवं से जड़े महान सिद्ध लाभ कर व्यक्तित्व उत्कल माटी जगन्नाथ पंचात्मा जात सन्थ महापुरुष अतन दास पंचसखा जुगर भिन्न जड़े माणिक्यकार कवि तांकर हरिवंश गुरुभक्ति गीता शून्य संहिता आदि अनेक ग्रंथ उत्कल सुविदित प्राय प्रत्येक ओडिया घरे हरिवंश प्रसिद्धि लाभ कर हरिवंश पाठ करा जाए। ओडिशा माटी उत्कल माटी से जड़े समाज संस्कारक समाज को उपयुक्त मार्ग में मार्गी करने लेखा गुड़िक अच्छी। पिंड ब्रह्मांड तत्वर से जड़े महान उपस्थापक पिंड ब्रह्मांड तत्व को से जेपरी भाव में उपस्थापन करिसेंती उत्कल माटी रे हुए तो अन्य कौन कवि एभली भाव में उपस्थापन करना रसात्मक साहित्य सृष्टि करी से उत्कल रे सुविदित होइछंती। खाली उत्कल कहीं तांकर प्रतिभा पश्चिम बंग अन्य राज्य को व्यापी जाइए साहित्य दर्शन तांकर तत्व तेणु सर्वत्र उत्कल सबुआड़े से पूजा पाइबा योग्य व्यक्तित्व तांको राजर्षि भाव में विवेचना करिसेंती। एरंच महाविद्यालय सृजन दास जे जड़े मालिका गवेषक अच्युत साहित्य गवेषक तांकर पुस्तक महापुरुष अच्युतान दास पद्मवनर महापुरुष अच्युतान दास जड़े राजर्षि बोली से विवेचना करिसेंती। तेणु एभली एक महान महापुरुष आज तांकर स्वर्णक्षेत्र दिवस माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्य तिथि से जन्म होते। माता हेले पद्मावती पिता हेले दीनबंधु खुंटिया एवं आम जेते जाऊँ जेते बापा से गोपीनाथ महांती आम जानवर वंश कई नहांती आम जी जानू अवश्य मु जन मालिका गवेषक नुहे कि साहित्य गवेषक ऐतिहासिक नुहे किंतु आम जी आमर पूर्व पुरुषों कथारू जी गवेषक मान लेखा पढ़ीचु जी गवेषक मैंने विभिन्न आज आसवे आज पुण्यतिथि महापुरुष अच्युतान दास जन्म दिवस पालन करने ओडिशा सरकार तरफ ओडिशा साहित्य एकाडेमी ठीक आसो अल्प मुहूर्त पर आम जी शुणुचु गवेषक मान जाचु वंश कई ना गोटे पुओ थिला तार ना ब्रज गदाधर से तार मामू घर को जीवा बाटर शालशिला बट ठारे समाधि माने हुंका समाधि नहीं गले 7 वर्ष बयस मात्र से हुंका समाधि नेले परवर्ती पीढ़ी आउ कई नहांती तेणु से वंशर विलोप हो गला। तेणु सन्थ अच्युतान दास जन्म यही पवित्र तिलकणा माटी पंचदश शताब्दी एवं माता पद्मावती पिता दीनबंधु खुंटिया से गुरुभक्ति गीतार लिखिं चित्रतोला नदीर लवण धार कूल पिता दीनबंधुंकर अटे तही आड़ अच्युत दास को कले श्रीकृष्ण करुणा नेमाल उत्तर पासे ग्राम तिलकणा से ग्रामे कृष्ण मते कलेक कटाक्ष गुरुभक्ति गीता मुई कहली प्रत्यक्ष। गुरुभक्ति गीता 3 खंड प्रकाशित ताकू 3 टाक जोड़ी 1 खंड कर दिया जाई पारिछि। तेबे सेही बही रे से परिष्कार भाव रे ए कथा लिखिछन्ती। आपण माने देखंतु 84 जंत्र सेठी मध्ये देखिबे सेही सन्थ अच्युतान दास लेखा छै गुरुभक्ति गीता 84 जंत्र सेतरे से लिखिछन्ती सुहांग विषय नेमाल ग्राम तिलकणा तार उत्तरे जान सेही ठारे मुई जन्म हेली नेमाल ग्राम रे आश्रम कली दीनबंधु महांती घरे जन्म लभिली रात्र निशारे। आम समस्त जाने दीनबंधु खुंटिया किंतु एठी से उल्लेख कर दीनबंधु महांती तार कारण होती बापा थिले गोपीनाथ महांती पुओ हेले दीनबंधु महांती जेतेबेले से पुरी राजा खुंटियागिरी काम कले सेतेबेले खुंटिया उपाधि मिलिला
ଏବଂ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାଂଜ୍ଞା ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ଆମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ମହାନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆମର ମହାତ୍ମା ଅତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ୍ରିପୁରା ରାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ତିଳକଣା ଭୂମିର ମହାତ୍ମା କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଧାଡି କହୁଛି। ତ୍ରିପୁରା ରାସ ଯାହାକି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ କୁରାମଣି ପାଢୀ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଅପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ଥିଲା ତ୍ରିପୁରା ରାସ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ୍ରିପୁର ଭୂଇଁ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମ ଖାନ ମାନଙ୍କରେ ସେହି ଉତ୍ତମ, ଯୋଉ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜିଲା, ଏଇ ଭୂମି ଗୋଟି ଗୋପତ କଲା, ଆଦି ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଯେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ରାସ ରଚିଲେ ସଖୀ ସଖାଙ୍କ ମେଳରେ। ଏ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଏଇଆ। ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯେ ଦେବତା ମାନେ ବା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ନିଜେ ରାସ ରଚିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପୁର ରାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବା ଜାଣୁଛୁ ସବୁ ପୁସ୍ତକରୁ ବା ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ କଥାରୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେଭଳି କିଛି କୁହାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍ତାନ ଦାସ ଏଇଟା ନେମାଳ ଠାରୁ 1 ମାଇଲ ଦୂର ଉତ୍ତର। ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏରଞ୍ଚ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ଯିଏକି ମାଳିକା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍ତାନ ଦାସ ଯେ ଜଣେ ପଦ୍ମବନର ରାଜର୍ଷି, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ 10-12 ପୃଷ୍ଠା ଯିଏ ପଢିବେ ତିଳକଣାର ମହାତ୍ମା ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତିଳକଣାର ପରିଚୟ। ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ କଣ କେମିତି କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ନେମାଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ସରିଲାଣି, ତିଳକଣାର ତା ସହିତ ଆଡିଂ ହବା କଥା, ତାକୁ ଆଡିଂ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଯଦି କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଳିକାକାର କବି ଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଉତ୍ତାନ ଦାସ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳିକା ବଚନ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ। ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ ସନ୍ଥ ଉତ୍ତାନ ଦାସଙ୍କର ଦେଖିବେ, ପଢିବେ। ସେଥିରେ ଅଛି, କାଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବସିବେ ବର୍ଷା ଚାହିଁ। ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ଚାଷୀ କୂଳ ହା ଉତାସରେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବେ, ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖୁଥିବେ। କେପୁଣି ସହିବ ଜନ ବିକଳ, ମହାନିଷ୍ଠୁର ହେବେ ଆଗିମୁଳି। ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠୁର ହେବେ, କାରଣ ସଂସାରରେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଅପକର୍ମ, ଅପବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାର ରହିଛି କୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସେଗୁଡାକ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆଦିମୂଳ ବା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ତିଳକଣା କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତିଳକଣାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜେ ସନ୍ଥ ଉତ୍ତାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଏଠି ତିଳକଣାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ଏକାକ୍ଷର ପୂଜା ପାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନରେ ସନ୍ଥ ଉତ୍ତାନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଓଙ୍କାରଟା କଣ, ଏକାକ୍ଷର କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଂସାର ଅଛଇ ଓକାର ଦେହେ, ଗୁରୁ ବିନା ନ କେହ ବା କହେ। ଏ ବିଶାଳ ସଂସାରଟା କେବଳ ଓଙ୍କାର ଦେହରେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଙ୍କାର ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛି ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ, ଏହା ହିଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରାୟ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କୋଉଠି ଓଙ୍କାର ପୂଜା ପାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କୋଉଠି ଜାଣିନି, ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଆମର ଓଙ୍କାର ପୂଜା କରୁছে। ଅଣାକ୍ଷର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ଏହି ଅକ୍ଷରର ମହାତ୍ମା କଣ ରହିଛି? ନାଇଁ, ସେଗୁଡାକ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆମ ସାଧାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଅଣାକ୍ଷର ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ସାଧନା କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ଏସବୁ ଆମ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସେଇଟା ଅଣାକ୍ଷର ସେ ଜିନିଷଟା ସନ୍ଥ ଉତ୍ତାନ ଦାସଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଏ ମାଳିକା କଥା ସନ୍ଥ ଉତ୍ତାନ ଦାସଙ୍କର। ଆସିବେ ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇବେ ଶସ୍ୟ, ମାଳିକାର ସନ୍ଥ ଉତ୍ତାନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇବେ ଶସ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନଥିବ ଜୀବନେ ଆସ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାପିଥିଲା 19 ମସିହା 20 ମସିହାର କଥା। ସେଇ ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଆମର କାହାରି ଆଶା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକା ଦଳ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଥିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନୀତିଗତି ଭିତରେ, ମୁଁ କୋଉ ସରକାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି। 500 ବର୍ଷ ତଳେ ସନ୍ଥ ଉତ୍ତାନ ଦାସ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି ସତ ହେଉଛି। ସେଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, 36 ପ୍ରକାର କର ବାନ୍ଧିବେ, ପ୍ରଜା ଗୁହାରି କେହି ନ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିଏସଟି, ଆହୁରି କେତେ କଣ କର ବାସେ, 36 ପ୍ରକାର କର ଆପଣ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଜନତା ସରକାରଙ୍କୁ। ସେ ସରକାର ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ ନା, XYZ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ।
ପ୍ରଜାର ଗୁହାରି କୌଣସି ପ୍ରଜାର ବିକଳ ଆସିଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତାକୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ମାଳିକା ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହଉ ପୃଥ୍ୱୀ ଭୟଙ୍କର ହୋଇବେ ଗୁଣ କେହି ନ ଜାଣି ଏଥିର ଗୁଣ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲାଣି ବାହାର ଦେଶରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରକୁ କାହିଁ ନ ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ସଂସାର ହେବ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ କେହି ଜଣେ ନଥିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଚାଲିଛି ଯେ କେହି ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ନାହୁଁ। ଆମ ସଂସାରଟା ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଯାହା ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ମାରୁ ମହରଗ ହୋଇବ ବୋଲେ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟ ଏତେ ଅର୍ଜୁନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମହରଗ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ 40-50, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରେ 2-4 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 150-200 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଡାଲି। ତେଲ ରେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, କେତେ ବାଇଗଣ କିଲୋ, ଆମେ ତ ବାଇଗଣ ହାଟକୁ ଗାଁ ବାରିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣି ଦେଇ ଦଉଥିଲା ନେଇଯା ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟକୁ ଗଲେ ବାଇଗଣ ହଉଥିଲା 1-2 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଣି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମରଗ ଯାହା ଫୋରକାଷ୍ଟ କଲେ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତାଙ୍କ ମାଳିକା ମିଛ କୋଉଠି ହଉଛି, ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିବ, ତାଙ୍କ ମାଳିକାକୁ ନ ପଢିବ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନ ପଢିବ। ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମଣିଷ ଭିତରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନିର୍ଲୋଭ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣି ନବା, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କେବେ ବଡ ହବା ପାଇଁ, ଏତେ ସାଧନା ଏତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ନିଜକୁ ବଡ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରିଭୃତ୍ୟ ଘଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ଏ ହେଲା ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା। ଏଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଟକ, ଆମର ଏଇଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ। କଟକରୁ ଆପଣ କଟକରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। କଟକକୁ ଆସିଲା ପରେ କଟକରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଭିମୁଖେ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟକଲି ବ୍ଲକ ଛକ, ସେଠି ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତ ମାର୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ ଗେଟ୍ ହେଇଛି। ସେଇ ଗେଟ୍ ରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ତିନିମୁହାଣୀ ଛକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତିନିମୁହାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେମାଳ ପାଖ ତିନିମୁହାଣୀ ତିଲକଣା ଗାଁ। ସେଇଠି କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ପଚାରିଦେଲେ ସେ କହିଦେବେ। ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେ ବରପଡା ସେତୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣ ତିଳକଣା ପାଇଯିବେ। ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅଛି, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ସେଇ ଜାଗା ପାଖାପାଖି ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ତ ରହିଛି। ହଉ, ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଐତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ ରହିଛି ତାହା ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ନନା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି କେମିତି କଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର କଣ ରହିଛି, କେବେ ଅଲୌକିକ ଗାଥା କଣ ଘଟିଛି? ହଁ, ଅଲୌକିକ ଗାଥା କଣ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିନଥାନ୍ତି, ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଆଭାସ ଠାକୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲା ଯେ ନାଇଁ ତୁ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି 1-2 ମାସ ଧରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ମୁଁ ରହିଯିବି ମୋର ବିଶେଷ କାମ ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ସେ କାମଟା ରୋକା ହେଇଗଲା। ରୋକା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କାମ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ହବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା କଥା। ଯାହା ହଉ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଠାରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି କଣ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେମିତି କଣ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କେମିତି କଣ ରହିଛି, ଗ୍ରାମ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କେମିତି କଣ ରହିଛି? ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୂର ଯାକେ ଜିନିଷଟା ଯାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 30-40 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି ସେ ଏବେ ଉନ୍ନତି ହବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇ ତିଳକଣା। ଆଉ ଏଇ ତିଳକଣାରେ ଯଦି ମହାତ୍ମା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗୁଡା କାମ କେମିତି ହଉଥାନ୍ତା। ଆଉ ତା ବାଦରେ ଲୋକ ସମାବେଶ ବଢୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ବଢୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୋକ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛା ରୂପରେ ବି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ ରହିଛି? ସରକାରଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ
କଣ ଉନ୍ନତି ରହିଛି? ଏଇ ଏତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ନାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ସରକାରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ନଥାନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କେବେ ଅଣ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ରହିଛି।